بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام تعریف اللہ کے لیے ہیں۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے۔ میں یہ بھی گواہی دیتا ہوں کہ ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور رسول ہیں۔ یا اللہ ان پر، ان کی آل پر اور تمام صحابہ کرام پر برکت نازل فرما۔ السلام علیکم ناظرین۔ چونٹی ایک ننھا سا کیڑا ہے جس کا تذکرہ قرآن پاک میں بھی آیا ہے، بلکہ چونٹی کے نام سے ایک پوری سورت اللہ پاک نے نازل فرمائی۔ سورہ کا نام نمل ہے، یاد رہے نمل چیٹی کو کہا جاتا ہے۔ پیارے بھائیوں، جس گھر میں چیٹیاں ہوتی ہیں تو اس گھر کے لوگ چیٹیوں سے پریشان ہو جاتے ہیں اور وہ طرح طرح کے نسخے استعمال کرتے ہیں انہیں بھگانے میں۔ آج کی ویڈیو میں آپ کو اس گھر کے حوالے سے ایک عجیب حقیقت بتانے جا رہا ہوں۔ جس گھر سے چیٹیاں نکلنا بند نہیں ہوتی، یہ حقیقت جاننے کے بعد آپ کی چیٹیوں کے ساتھ جو دشمنی ہے وہ ختم ہو جائے گی۔ یہ حقیقت جاننے کے لیے آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو بنا اسکپ کرے دیکھیں۔ پیارے بھائیوں، میں آپ کو گھر کی حقیقت بھی بتاتا ہوں۔ جس گھر میں چیٹیاں نکلنا بند نہ ہوں، لیکن پہلے آپ کو چونٹی اور حضرت سلیمان علیہ السلام کا واقعہ سناتا ہوں۔ کہتے ہیں ایک دن حضرت سلیمان علیہ السلام دریا کے کنارے بیٹھے ہوئے اللہ کی قدرت کے نظارے فرما رہے تھے تو دیکھا کہ ایک چونٹی آئی جس کے منہ میں ایک دانہ تھا، رزق تھا، اور یہ اس دانے خوراک کو لے کے دریا کے ایک کنارے جا رہی تھی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام یہ سب دیکھ رہے تھے کہ چونٹی چلتے چلتے آہستہ آہستہ اپنی رفتار سے چلتے ہوئے دریا کے کنارے جا پہنچی۔ اس دوران ایک عجیب واقعہ آپ حضرت سلیمان علیہ السلام نے دیکھا کہ جب یہ چونٹی دریا کے پاس پہنچی تو دریا میں سے ایک مینڈک باہر آیا اور منہ کھولا اور چیٹی اس کے منہ میں چلی گئی اور مینڈک واپس دریا میں چلا گیا۔ یہ منظر اللہ کے نبی سلیمان علیہ السلام دیکھ رہے تھے۔ کچھ دیر بعد وہ مینڈک پھر آیا اور اس نے پھر منہ کھولا اور چیٹی اس کے منہ سے باہر آ گئی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے غور کیا تو ایک فرق محسوس ہوا کہ اس سے پہلے چیٹی جب مینڈک کے منہ میں گئی تھی تو اس کے منہ میں دانہ تھا، ایک رزق تھا جو اب اس کے منہ میں نہیں ہے۔ جیسے کہ دوستو پہلے بھی آپ کو بتایا گیا ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام چرند پرند سب سے بات کیا کرتے تھے، تو آپ علیہ السلام نے چونٹی کو طلب کیا اور پوچھا کہ یہ کیا معاملہ ہے، یہ تم کیا کر رہی ہو؟ ابھی تم منہ میں دانہ لے کر مینڈک کے منہ میں گئی تھی، تم کہاں گئی تھی؟ یہ چونٹی کہنے لگی کہ اے پیغمبر خدا، اس سمندر کی گہرائی میں جا کر دور ایک پتھر ہے، یہ پتھر اندر سے خالی ہے، اس پتھر کے اندر ایک کیڑا رہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کیڑے کو ایسے مقام پر پیدا کیا ہے وہ وہاں سے نکل نہیں سکتا، وہی اس کی کل کائنات ہے۔ مجھے اللہ تعالیٰ نے اس کام پر مقرر کیا ہے کہ میں اس کو کھانا پہنچاؤں۔ قادر مطلق نے اس مینڈک کو مامور کیا ہے۔ مینڈک روزانہ مجھے اپنے منہ میں لے کر پانی سے ہوتے ہوئے مجھے اس پتھر کے پاس لے جاتا ہے۔ وہ مینڈک اپنا منہ اس پتھر کے سوراخ پر رکھ دیتا ہے، میں اس کے منہ سے نکل کر کیڑے کے پاس جاتی ہوں، وہ اناج جو میرے منہ میں ہوتا ہے وہ اناج میں اس کے پاس رکھ دیتی ہوں۔ یہ مینڈک میرا انتظار کرتا ہے، میں واپس آ کے اس کے منہ میں داخل ہو جاتی ہوں، یہ پانی میں تیرتے ہوئے مجھے واپس پانی سے باہر لے آتا ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس چونٹی سے پوچھا، جو تم اس کیڑے کے لیے کھانا لے کے جاتی ہو، تب تم نے اس کی کوئی گفتگو سنی ہے؟ چونٹی کہنے لگی، ہاں، جب میں اس کے لیے کھانا لے کے جاتی ہوں تو ہر روز میں اس کیڑے کی گفتگو سنتی ہوں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے دریافت کیا اور فرمایا کہ اس کی گفتگو کیا ہے، وہ کیا کہتا ہے؟ چونٹی بولی، وہ کیڑا کہتا ہے، اے وہ ذات
जिसने समंदर की गहराई में इस पत्थर के अंदर भी मुझे नहीं भुलाया, अपने मोमिन बंदों पर भी अपनी रहमत को मत भुलाना। तो नाज़रीन, ये था वाक़या चूटी और हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम का। हम आपको चूटी का एक और दिलचस्प वाक़या भी ज़रूर सुनाएंगे, लेकिन पहले आपको ये बताता हूँ कि घर से चींटियों का मुसलसल निकलना किस बात का इशारा है। गौर से सुन लीजिए। अहले दानिश के मुताबिक जिस घर में से चींटियाँ निकलना बंद ना हो तो इस बात की निशानी है कि वहाँ रिज़्क की फरावानी है। नाज़रीनों, खुद ही सोच लीजिए, हमारे घरों में मौजूद चींटियाँ हमारे बारे में क्या बताती हैं, लेकिन अफसोस हम इनको भगाने के चक्कर में रहते हैं और हमारी बहनें भी ऐसे टोटके तलाश करती हैं जिससे चींटियाँ ख़त्म हो जाएं। तो खुदारा ऐसा मत कीजिए। आपने घरों से चींटियों को मत निकालिए, क्योंकि ये आपके घर में रिज़्क की फरावानी की वजह से हैं और अपने हिस्से के रिज़्क के लिए घर में मौजूद होती हैं। इसलिए चाहिए कि चींटियों को ख़तरनाक अमलियात के साथ ख़त्म ना किया जाए, बल्कि ये तो आपके रिज़्क की फरावानी की जानिब इशारा करती हैं। इनको देखकर इनसे दुश्मनी नहीं करना चाहिए और इनको मानना भी नहीं चाहिए। नाज़रीनों, आपने चींटियों के हवाले से ये दिलचस्प हकीकत जान ली। चलिए अब आपको हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के दौर का वाक़या सुनाते हैं, जिसका तज़किरा अल्लाह ताला ने कुरान में इरशाद फरमाया। रिवायत में आता है कि हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम लश्कर को लेकर चले जंगल से गुज़र हुआ, जहाँ चींटियों का लश्कर था। लश्कर सुलेमान अलैहिस्सलाम को देखकर एक चींटी ने दूसरी चींटी से कहा, जाओ अपने सुराखों में चली जाओ, कहीं ऐसा ना हो लश्कर सुलेमान चलता हुआ तुम्हें रौंद डाले और उन्हें इल्म भी ना हो। हज़रत हसन फरमाते हैं, उस चूटी का नाम हरमस था। ये बनु शबान के कबीले से थी और ये भी लंगड़ी थी। खौफ हुआ कहीं रौंदा न जाएंगे और पिस जाएंगे। ये सुनकर हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम को तबस्सुम बल्कि हंसी आ गई। उसी वक्त अल्लाह ताला से दुआ की, ए अल्लाह, मुझे अपनी नेमतों का शुक्र अदा करने का इल्हाम कर जो तूने मुझ पर इनाम की हैं, मसलन परिंदों चरिंदों हैवानों की ज़ुबान सिखा देना वगैरह। ये जो नेमतें तूने मेरे वालिदैन पर की हैं वो मुसलमान मोमिन हुए वगैरह, और मुझे नेक अमल करने की तौफीक दे जिनसे तू खुश हो, और जब मेरी मौत आ जाए तो मुझे अपने नेक बंदों में और बुलंद रिफ़ाक़ा में मिला दे जो तेरे दोस्त हैं। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम जो तमाम जानवरों की बोली समझते थे उसकी बात को भी समझ गए और बेइख्तियार हंसी आ गई। मेरे भाइयों, अल्लाह को इस चूटी की ये अदा बहुत ही पसंद आई और उसने अपने कबीले की बाकी चींटियों की परवाह की। लिहाजा अल्लाह ताला ने उस चूटी का तज़किरा अपनी मुबारक किताब कुरान में भी फरमाया है और चूटी के नाम की पूरी सूरत कुरान पाक में नाजिल फरमाई है। प्यारे नाज़रीनों, हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के दौर की एक और चींटी का तज़किरा किताबों में मिलता है। इब्ने अबी हातिम में है, एक मर्तबा हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम बिन दाऊद अलैहिस्सलाम बाहर निकलते हैं तो देखा एक चूटी उल्टी लेटी हुई थी, अपने पाँव आसमान की तरफ करे हुए दुआ कर रही है कि ए अल्लाह, हम भी तेरी मखलूक हैं, पानी बरसने की मोहताजी हमें भी है, अगर पानी ना बरसा तो हम हलाक हो जाएंगे। ये दुआ उस चूटी की सुनकर आपने लोगों में ऐलान किया, लौट चलो, किसी और ही की दुआ से तुम पानी पिलाए गए। दोस्तों, मालूम हुआ कि अल्लाह की तमाम मखलूक़ात अल्लाह की तस्बीह बयान करती है और अल्लाह से दुआ भी मांगती है, अल्लाह को पुकारती है, लेकिन अफसोस अब का मुसलमान गफलत में डूबा हुआ है और उसको अल्लाह से मांगने का और अल्लाह से बात करने का वक्त ही नहीं मिलता। ये बड़ी खसारे की बात है। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो को लाइक ज़रूर करें और कमेंट कर ज़रूर बताएं कि आपको वीडियो कैसी लगी।